Hi guys, welcome to my channel. நான் உங்கள் பாலாஜி காசில் தான். இப்போ நான் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளா கோழிக்கோடில் தாங்க இருக்கேன். அது கோழிக்கோடில் நிறைய பிளேஸஸை விட ஃபுட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு நிறையவே இருக்குது. ஏன் கோழிக்கோடை பார்த்தீங்கன்னா அன்அஃபிஷியலாகவே ஃபுட் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேரளா வருது. ஸோ நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்ஸ், அதாவது மலபார் ஸ்டைல்னு சொல்லுவாங்க, அதை நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். வீடியோ ஃபுல்லாமே நம்ம ஃபுட்ஸ் தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் பிகின். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோழிக்கோடில் இருக்கிற ஜெயின்ஸ் ஹோட்டலில் இருக்கும். இங்கே வந்து 35 இயர்ஸாக ஒரு ஃபேமிலி வந்து ஃபுட் பிஸ்னஸ் வந்து ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. மலபாரோட ரொம்ப யூனிக்கான டிஷ்ஷஸ், அதாவது நிறைய வெரைட்டி, நம்மளாம் கேள்விப்படாத வெரைட்டிஸ் வந்து இங்கே ட்ரெடிஷ்னலான டிஷ்ஷஸ் வந்து சூப்பராக ரெடி பண்ணி தந்துட்டு இருக்காங்க. அதாவது அந்த டிஷ் எப்படி இருக்குன்றதை விட என்னடா வெரைட்டி, இது பேர்லாம் என்ன இருக்குது, எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறத ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அதான் பார்க்க போகிறோம். இது பின்ன மீன் பத்திரியானி இன்சைட் தி ஃபில்லிங் மீன் பத்திரி இன்சைட் தி ஃபில்லிங் தி ஃபிஷ் பத்திரி இங்கே ஃபேமஸ்ல ரொம்ப. This is one chicken roll. This one is chatti patri. Is a little bit sweet, no more. This is making the oven. இது பழம்பொரி இல்லை, பயம் நரைச்சதானே. Is inside the filling the coconut or sugar and something else inside. This one, this is kai pola. This is, this is banana or nuts or something else. This is, shell, mussels. Okay. It's inside the rice filling the inside. This chicken cheese on inside the chicken cheese fry. This is cutlet. This name of the Kozhikode. Kozhikode. Yeah. Non-veg, but inside the potato or chickens. This is unakai, making the banana. Yeah, banana, making the paste. Put it inside the filling, some coconuts. Mostly nariya banana. Yes. This is, Malabar very famous, unakai. This is also a Kozhikode. This is all Malabar dish. We can get in other shops also. For you only make. No, some now too much hotel is available. These things. Okay. Not before. I am only making that. My mother-in-law. He's about 32 years is back. 32 years. Yeah. He's opened that hotel. This is also all traditional Malabar dish. Yeah, additional Malabar dish. Some dishes is coming now. Okay. Or masalas inside, outside egg. Egg is coating. Mostly favorite food. Almost all is snacks all running. Which is the most people wanted? Most arikadka shell. This one. Shell and unakai and chatti patri. Also fish patri. Is all running. It's very good time. All making is home. Yeah. This is a full cashew. This is this is vallapam, appam. Yeah, this is idiyappam. Erchipatri is coming now. Maybe after. For any curry or we have to eat plain? No, this is using the curry. All curries available after 6 o'clock. Chicken stew, chicken masala, beef stew, beef masala, chimmin molotade, and the fruits are Kozhikode famous fruit. This is cut fruit. This all fruit is mixing. Cut fruit. Yes. They have just deep in water for long hours? No, just cut it and put it in. Yeah. Okay, just normal. Maybe green apple, iced tea. Yeah. This is watermelon. Custard fruit. This is custard fruit. Custard fruit is fruit with curd, Fruit and something else inside making. The old wife is making. I don't know what happened. This is a passion fruit. This is pineapple sago. This is a cream and cheese. And but savunari bolta hai. White cream. This Jain's hotel is only famous for this kind of snacks. Snacks and biryani. All biryani is available. Biryani is it's very famous before. Biryani, yeah. Paratha, biryani. All biryani is available. Chicken, beef, fish, prawns. All biryani is available. And ghee rice. Meals also. Maybe you can get after 6 o'clock all ready. Okay.
Your timing is after evening only. No, this is actually is now parceling time. Oh. After 5 or 5:30 is iftar is opening, or everybody coming is open. No time. 6 o'clock start. 6 o'clock. கோழிக்கோட்டில் நிறையவே ஃபுட்ஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலாக பிரியாணிலாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் தான். பட் அதுலேயே ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு இதுன்னு வச்சுக்கலாம் அல்வா தான். அதுவும் கோழிக்கோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம் ஸ்ட்ரீட் ஒன்றத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய அல்வா ஷாப்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதிலே ரொம்ப ஒரு பெஸ்ட்டான அல்வா ஷாப் தான் நம்ம விசிட் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப லாங் ரன்னான ஷாப் அது. ரொம்ப ஒரு பிஸியான ஸ்ட்ரீட் எஸ்எம் ஸ்ட்ரீட். நம்ம போகும்போதே நிறைய பேர் வந்து கூட்டிகிட்டே இருப்பாங்க, சார் அல்வா வாங்கிக்கிங்க, ட்ரெஸ் வாங்கிக்கிங்க, ஷூ வாங்கிக்கிங்கன்ட்டு. ஸோ இப்போ அதுக்கு தான் நம்ம போய்ட்டு கைராளி ஸ்வீட்ஸ் அல்வா. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வர எவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே வெரைட்டிஸ் தானே? மேங்கோ இருக்கு, வால்நட் இருக்கு, மேங்கோ வால்நட்டு, பைனாப்பிள், கேரட் இருக்கு, ஸ்ட்ராபெரி இருக்கு, கிரீன் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு இங்கே. ஸ்ட்ராபெரி ஸ்பைசி இருக்கு. அல்வா ஸ்பைசி, அல்வாவில் ஸ்பைசியா? பச்சை மிளகாய் சாப்பிடுவேன், செம ஸ்பைசியாக இருக்குது. செம ஸ்பைசியாக இருக்குங்க. പിന്നെ വീട്ടിൽ ആട്ട അൽവ, കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പോട്ട അൽവ, கோகனட் മസ്കുത്ത് അൽവ தெரியுமா? മസ്കുത്ത് அந்த வெரைட்டி ആണ് மஸ்குத் அல்வா. പിന്നെ ഗ്രേപ്സ് അൽവ இருக்கு, വാട്ടർമെലൺ അൽവ இருக்கு, വാട്ടർമെലൺ പിന്നെ കിവി അൽവ இருக்கு, ட்ரெடிஷனல் ரெட் அல்வா இருக்கு, அரிசி பிளாக் இது ட்ரெடிஷனல் அல்வாவா? ஏன் ட்ரெடிஷனல்னா அரிசி, கேஷ்யூ, பாதாம் எல்லாமே போட்டுருக்கேன். அது ட்ரெடிஷனல். ஓகே ஓகே. അതില് റൈസ് പൗഡറും ബ്ലാക്ക് നമ്മളെ ജാഗിരി ഇത് വാൾനട്ട്. ഇത് വാൾനട്ടും പൈനാപ്പിളും മിക്സ് ആണ്. ഇത് വാൾനട്ട് തനിയെ മിക്സ് ആക്കിയുള്ള അൽവാണ്. അത് 24 വെറൈറ്റികൾ ഇരിക്കും. 24 വെറൈറ്റീസ്. സീസൺ ചേഞ്ച് ആവുമ്പോൾ വെറൈറ്റികൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ആക്കും. അത് எப்படி സീസൺ ചേഞ്ച്? നമ്മൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സീസൺ ടൈമാണ്. അങ്ങനെ സീസൺ വരുമ്പോൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇരിക്കും. நிறைய வெரைட்டிகள் இങ്ങനെ വരും സീസൺ ആയിട്ട്. ഓക്കേ ഓക്കേ. പിന്നെ അത്തിപ്പാലുവ, ഫിഗ് അലുവ ഇത് ഫിഗ് അലുവ. സോ ഇതിல ரேட்ஸ் காஸ்ட்லி இருக்கும். இது 300 വരെ. 300 per kg. நார்மல் அல்வா வந்து 80 മുതൽ 300 വരെയാണ് ഇവിടെ അൽവ ഇരിക്കുക. 80 ல இருந்து இருக்கு. 80 ஸ்டார்டிங் ரேட் ആണ്. 80 kg. ஸ்டார்ட் ரேட் മുതൽ 300 വരെ இருக்கு. அப்ப நீங்க டெலிவரி இருக்கு. எல்லாமே நம்ம சென்னையிலேயே டெலிவரி பண்ணி கொடுக்குறோம். டெலிவரி கூட கொடுக்குறாங்களா? ஆக்சுவலாக டெலிவரிங்க வந்து அதுக்கு ஏதாவது லிமிட் இருக்குங்களா? இவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணால் 1/2 கிலோ, 1/4 கிலோ, 1 kg எல்லாமே அயச்சு கொடுக்கும். அது பண்ணலாம். ஸோ இந்த நம்பர் வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணால் நம்ம இது பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த நம்பர் நம்ம காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ டெலிவரி சார்ஜஸ் 70-60 உங்களுக்கு டெலிவரி வரும். 70-60. ஸோ ஃபேமஸ் அல்வா நம்மளுக்கு இருந்த இடத்துலேருந்தே கிடைக்கும். இந்தியா ஃபுல்லாக கொடுக்கு. சூப்பர் சூப்பர். இது ரொம்ப நாளாக இருக்கா கைராளி ஷார்ட்ஸு? ரொம்ப நாளாக. நம்மளொரு 50 years ஓல்டாണ്. 50 years ஓல்ட்ப்பா. இந்த ஷாப் இங்கே ஒன்று மட்டும் தான் இருக்குங்களா? അല്ല നമ്മളിൽ 4 ബ്രാഞ്ച് ഇരിക്കും. തനി സ്ഥലത്താണ്. നമ്മളെ പാള ഇരിക്ക്. ഇത് എസ്എം സ്ട്രീറ്റിലാണ്. எஸ்எம் ஸ்ட்ரீட். கைரளி சீட்ஸ் எஸ்எம் ஸ்ட்ரீட். இப்போ இந்த கலர்ஸ்லாம் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸாக நேச்சுரல் கலர்ஸா இல்லை? இது எல்லாமே நேச்சுரல் ஃப்ரூட்ஸ் தான். நேச்சுரல் ஃபுட்ஸ். ഈ കളേഴ്സ് ഇരിക്ക്. நம்ம അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ കളർ പോട്ടാലും ഇരിക്കും. അത് നോർമൽ. അതെല്ലാം இடத்தும் கிட்டும். இது இங்க அல்வா, கோழிக்கோடு அல்வா இங்க மாத்திரம் கிட்டும். ஃபேமஸ் அல்வா கோழிக்கோடுனா அதான் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்டான கலர்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே. ஆத்தென்டிக். ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம இப்போ லோக்கல் ஃபெஸ்டிவலில் கூட பார்த்துருப்போம், நிறைய கலர்ஸ் வந்து இருக்கும் அல்வாவில். பட் ஒரிஜினல் கலர்ஸ் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸு, டேட்ஸு, நட்ஸு, தென் வந்து சில்லி, இது போல் ஆரிஜினல் ட்ரெடிஷ்னல் அல்வா நம்ம இங்கே கோழிக்கோடில் மட்டும்தான். அதுவும் கைராளி வந்து ரொம்ப லாங் டைமாக 50 இயர்ஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இது அல்வா எவ்வளோ நாள் நம்ம வாங்கிட்டு போனோம்? 2 monthsலயே கெட்டு போகாத அல்வா. 2 months வரைக்கும் கெட்டு போகாது. ஃப்ரீசரில் வைக்கணுமா? ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா வேன் ட்ரை ஆகி போகும். புறத்து வச்சா வேன் ட்ரை ஆகும். ஓகே. அல்வா வெளிச்செண்ணா வட்டி போகும். ஸோ நான் அப்படியே சாப்பிடலாம். പിന്നെ മിക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും നമ്മള് അലുവന്റെ. ഓ മിക്സഡ് സോർട്ടഡ് பண்ணின பாக்ஸ் இருக்கு. ஓகே ஓகே. பிக் ஸ்பைஸ் மார்க்கெட் கேரளாக்குனே சொல்லலாம். ஏன்னா இங்கே இருந்தால் மற்ற இடத்துக்கு இந்தியாவுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களா. ஸோ அந்தளவுக்கு ஸ்பைசஸோட எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டி இங்கே கிடைக்கும். நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ ஷாப்ஸ். இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 kilometers ஸ்பைஸ் ஷாப் தான். பட் இனி க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. ஏன்னா அது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா குட் ஃப்ரைடேனால இன்றைக்கி எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம வெயிட் பண்ணால் நாளைக்கு ஷூட் பண்ணலாம். ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் இதை பற்றி நம்மளுக்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டிய இருக்குது. பட் ஆனால் நம்மளுக்கு ட்ரெயின் நான் இன்றைக்கி புக் பண்ணிட்டேனால பண்ண முடியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் எதுவும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் ஆனால் பாருங்கள் ஹாலிடேக்கு இந்தளவுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்களே, ஏதோ ஸ்ட்ரைக் மாதிரி இருக்குங்க. ஆக்சுவலாக ஒரு பண்டிகை நாள்லாம் ஒரு கடை 2 கடை கூட இருக்கும். பட் இங்கே த்ரூட்டாக எந்த கடையுமே இதை சுற்றி ஒரு கடை கூட நம்மளால் பார்க்க முடியல. அவ்வளோ ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் டாப் ஃபேவரட் பிரியாணி. இந்த ஷாப் தான் மோஸ்ட்லி நான் கோழிக்கோடு வந்தேனே சொல்லலாம். பேரகான் அந்த ஹோட்டல் தான் நம்ம விசிட் பண்ண போகிறோம்.
ஸோ மலபார் ஸ்டைலில் இருக்க ஒரு ஆத்தென்டிக்கான ரெஸ்டாரண்ட், ரொம்ப லாங் ரன்னாக இருக்குது, நிறைய செலிப்ரிட்டிஸ் பிடிக்கும், எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த ஷாப் தான் நம்ம இப்போ விசிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் செலவு. நார்மலாகவே இந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்றோன்னா கண்டிப்பாக ஒரு 15 to 20 minutes ஆகும். இன்றைக்கி வேறு குட் ஃப்ரைடே வேறு, எல்லாமே ஃபுல்லாக இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நார்மல், ஏசி, டீலக்ஸ்னு 3 கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. அப்படி இருந்தும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஃபுல்லாக இருக்குது. கண்டிப்பாக 1 hour மேலே ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக எவ்வளோ ரஷ்ஷு, தென் ஃபுல்லாக கார் பார்க்கிங் தான் இங்கே, அந்தளவுக்கு கூட்டம். அதாவது இன்றைக்கி குட் ஃப்ரைடேனால பயங்கர ரஷ்ஷாக இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 1.5 hours மினிமம் வெயிட் பண்ணால் தான் நம்ம இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிடவே முடியும், அந்தளவுக்கு ரஷ் இருக்குது. ஃபைனலாக பிரியாணி சாப்பிட்டாச்சுங்க. மலபாரோட ஃபேமஸான பேரகான் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டாச்சு. ஒரு 1 hour மேலே இங்கே வெயிட் பண்ணிட்டோம். பார்த்திங்கன்னா அந்த நேம் லிஸ்ட்டுக்காக வெளில வெயிட் பண்ணதொன்னே தென் உள்ளே கொண்டு போய் ஒரு நேரத்துக்கு வெயிட் பண்ண வச்சாங்க ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே. தென் ஃபைனலாக அதுக்கப்புறம் டேபிளில் உட்காந்துருக்கும் போது வெயிட் பண்ணேன். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு தண்ணி வந்தது, அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க. ஆக்சுவலாக தயிர் பச்சடி, தொக்கு, தென் தேங்காய் புதினா மிக்ஸ் பண்ணி ஒன்று கொடுத்தாங்க. தென் அப்புறம் பப்படை ஒன்று கொடுத்தாங்க. எல்லாருக்கும் தெரியும் கேரளா ஸ்டைல் எப்போவுமே அப்பளம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பிரியாணிக்கு. கொஞ்சம் சில பேருக்கு பிடிக்கும், சில பேருக்கு நல்லாயிருக்கும். ஆனால் நம்ம பழகிட்டோன்னா அது எப்போவுமே பிரியாணி கூட அந்த அப்பளம் போட்டு சாப்பிடணுன்னே தோணும். அது கிறிஸ்பியாக இருக்கிறதுனால. ஸோ ஃபைனலாக தான் பிரியாணி வந்தது. பட் ஏன் இவ்வளோ லேட்டானது அப்போ தான் அவ்வளோ சுட எடுத்து வந்தாங்க. அப்படியே ஆவி பறக்க பிரியாணி இருந்துச்சு. ரைஸ்லாம் மணியாக இருந்தது. வித் அந்த சிக்கன்லாம் பயங்கர ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது. பிரியாணியும் டேஸ்ட்டு வந்து எப்படின்னா பசியில் வந்து சத்தியமாக டேஸ்ட்டே நான் கவனிக்கல. சூப்பராக இருந்தது. ஒரு நல்ல ஃபுட்டு சாப்பிட்ட மாரி ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்தது. அவ்வளோ ஹைஜீனாக இருந்தது. ஏன்னா அவ்வளோ சூடாக இப்படி இந்த அளவுக்கு வெயிட் பண்ணாலும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்குதுன்னு. அதுதான் இதோட ஃபேமஸ் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி இத்தனை வருஷமாக 85 years ரன் ஆகிட்டுருக்கு. நிறைய பேர் வந்து வெயிட் பண்ணி சாப்பிட்ருக்காங்கன்னா அது காரணம் அதான் நினைக்கிறேன், ஹோட்டல் பேரகான். ஸோ ஃபைனலாக இங்கே வந்து நானே நினச்சி இங்கே சாப்பிட முடியுமா, இல்லை வேறு ஹோட்டல் போய் சாப்பிட்லான்னு நினச்சேன். பட் ஃபைனலாக இங்கேயே வந்து நம்ம பிரியாணி சாப்பிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட் போகிறோம், சுலைமானி ஸ்பாட். ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடர். ஸோ நீங்கள் எல்லாமே பேக்காக அங்கே இது பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா? இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் ட்ரை பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக ட்ரையாக வச்சுருக்கீங்க. பவுட்ரு பண்ணி ஓகே. ஃப்ரீசர் இல்லாமல் ட்ரை அப்படியே இதுவாக இருக்குது. அவுட் சைடு இதில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க சுலைமானி? இதில் சுலைமானி ட்ரை ஜிஞ்சர் அப்புறம் டிகேஷன் அப்புறம் வாட்டர், அவ்வளோ சுகர், வாட்டர் சுகர், அவ்வளோதான். இது லெமன் மிக்ஸ் பண்ணுவீங்களா? இல்லை லெமன் சுலைமானி செப்பரேட் தான். ஓ, லெமன் சுலைமானி செப்பரேட். பட் ஆனால் சுலைமானினா வந்து லெமனும் மிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்களே. சில இடத்துல பண்ண மாட்டாங்க. வெரைட்டி சுலைமானி சார் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே. மொத்தம் எத்தனை வெரைட்டி இருக்குது சுலைமானியில்? 51 வெரைட்டி இருக்குது. கேரளாவில் இப்போ சுலைமானி இங்கே தான் நம்ம கிடைக்கல, ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டு இருக்குது. ஓகே சரி. சுலைமானின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஞ்சர், பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், தென் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தென் வந்து டிகாஷனும் ஆட் பண்ணோம். தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லெமன் ஜஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து ஆட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதுதான் சுலைமானியோட இது. பட் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எல்லாத்தையும் பிரித்து அதை வெரைட்டியாக மாற்றிட்டாங்க. ஸோ இந்த ரெசிபி எல்லாத்தையும் பிளெண்ட் பண்ணால் தான் அது ஒரிஜினல் சுலைமானியாக கிடைக்குமே. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெட் ரோஸ் கலரில் வரும். இப்போ நம்ம கட்டச்சாயம் குடித்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது கொஞ்சம் பிளாக்கிஷாக இருக்கும். பட் இந்த ரெட் ரோஸ் கலரில் வரும். நம்ம வீட்டிலேயே கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்கள் ஒன் டைம் நீங்கள் குடிச்சிட்டிங்கனாவே அதுக்கு அடிக்ட் ஆகிடுவீங்க. ஆக்சுவலாக அது அரபில் இருந்தது. இங்கே அது வந்து பீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. எப்போயுமே ஜீரணத்துக்காக தான் அது குடிக்கிறது. ஏன்னா ஹெவி ஃபுட்டு, பிரியாணி, சிக்கன் இதுமாதிரி விஷயம்லாம் ஹெவி ஃபுட் சாப்பிடும்போது ஃபைனலாக நம்ம இது சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நம்ம ஹெல்த்துக்கு நல்லது. ஆக்சுவலாக சூப்பராக இருக்குது. பட் சுகர் எனக்கு கம்மியாக இருக்குது. மற்றபடி நல்லா தரமாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக சுலைமானி ஒரிஜினல் நம்ம கண்டுபிடிக்க இந்த கலர்ஸ் தான். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கில் வந்து நல்லா ரோஸ் கலர் வரும். இந்த ஒரிஜினல் சுலைமானிக்கான அடையாளம். எல்லோரும் இந்த பீச் சைட்னாவே ஃபுட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குமா. அதுவும் இப்போ வந்து ரம்ஜான் டைம். ஸோ ஒரு 6 o'clock மேலே பீச் பக்கம் போங்க, நிறைய ஃபுட்ஸ் இருக்கும். டைம் நீங்களால் கவர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ பீச் சைடில் போய் அந்த யூனிக்கான ஃபுட்ஸ் தான் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலாக 6 o'clock மேலே போக சொன்னாங்க. ஸோ அதுதான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நேரம் நம்ம போய் பார்ப்போம். கோழிக்கோட ஃபேமஸே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வந்து அந்த சால்ட் வாட்டரில் டிப் பண்ணி தரதான். எக்கச்சக்கமான கடை எல்லாம் நிறைய சுற்றி பார்த்திங்கன்னா அந்த கடைகள் மட்டும்தான் இருக்குது இங்கே. அந்த அதில் வந்து அந்த ஐஸ் சர்பத் போட்டு ஒன்று தராங்க. மாங்காய், கேரட், பீட்ரூட்டு, வெள்ளரிக்காய் இதெல்லாம் பொடி பொடியான இருக்குது ஐஸில் போட்டு. அதுவும் சமர்த்தியாக இருக்குது. இந்த சம்மருக்கு பயங்கரமான ஃப்ரூட்டு. எவ்வளோண்ணா அது? 10 rupees டிப் பண்ணது. எக் பீஸ் எல்லாமே 10 rupees. இது மிக்சடா இல்லை எப்படி வரும்?
அது மிக்சர் ஃப்ரூட்ஸ் கட்டிங். ஃப்ரூட்ஸ் இது மிக்சர் தானே, இது டிப் பண்ணதா? இது பேர் என்ன? மாங்காய் ஃபுல் மாங்காய். ஃபுல் புளி மாங்காய். புளி மாங்காய். இல்லை உள்ள சால்ட் வாட்டர் ஆர் சால்ட் வாட்டர். ஒன் டே டிப்புடா. திஸ் மிக்ஸ்டு அது இது ஐஸ்வரி. ஆ செட்டிஸ் செட்டிஸ் ஷெரி ஷெரி செட்டேஸ் செட்டேஸ் செட்டிஸ் செட்டிஸ்னா எப்படி? ஐஸ்வரி இது ஐஸ் போட்டு மிக்ஸ் ஐஸ். Kozhikode. ஸோ கைஸ் இது எண்ட் ஆஃப் த ஒரு வீடியோ. கோழிக்கோடு எபிசோட் இதோட முடியுது. ஸோ நிறைய ஃபுட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தோம். இதே போல் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிஸ், நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ், நிறைய விஷயங்களை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். தொடர்ந்து என்னோட சேனல் பாலாஜி காஸ்ட்ரோதரம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம்.